உண்மை சிவம் அது உண்மையில் உன்னோடு இருக்க, அதன் தன்மை அறியாமல் சிவத்தை வெறி தேடும் தவறதை செய்யும் வரை நன்மைகள் எவ்வாறு நிகழும்? உண்மை சிவமது உண்மையில் உன்னோடு இருக்க, அதன் தன்மை அறியாமல் சிவத்தை வெளி தேடும் தவறதை செய்யும் வரை நன்மைகள் எவ்வாறு நிகழும்? Believe in anything you want. From now I'm not telling you don't believe. You believe, but don't stop the practice of understanding. The power in you is the only power which can change your destiny. The God in you is the only God for you. And the second one, as Atma Yogi, how many of them want to live a great life? Not as just for the sake, done. Tell yourself every time, the God is ready to bless you anything and everything. You are not living out of fundamentals. You are expecting something, magical and miracle. It will happen. What is a miracle? There is an intervention of invisible energy which will make you do what you thought which you will not be able to do. Puridama? Or which will solve the problem which you thought it cannot be solved. That will happen for sure. But the problem in manifestation is because of your fundamental mistake. You are expecting God to give more. Please understand, there is no such thing called little and more for God. இந்த பாடத்தின் மேற்கு புரியுது? There is no such thing called little, more, big, small for God. So live out of fundamental. When you are able to bless yourself what you want, it is the mistake that you do. God is ready to bless you with anything you want, unlimited. But He will be able to bless you only how much you are able to bless your own self. Never miss that point. So every moment, take as a request from me, try yourself to train every time to see the God in everything. And train yourself to see the best in you and the best for you all the time. The rest is taken care, no doubt. No doubt. Please, this alone you do it all the time. You should train yourself from today to see the better version of your own self. You are failing in the training. சொல்ல புரியுதாமா? You should train yourself not for skill, not to achieve some talents. அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாலும் உங்க கர்மால இல்லைன்னா புஷ்ன்னு போயிடும். If it has to happen in your karma, you should train yourself in a way you see the better version of your own self. நான் பூனை வளர்க்குறேமா, நீங்க யானை வளர்க்குறீங்க. இல்ல நான் யானை வளர்க்குறேன், என் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கும் பூனை வளர்க்குறான். ரெண்டு பூனைக்கும் யானைக்கும் எதுக்கு நிறைய தீனி தேவைப்படும்? இது தெரியுதா இல்லைங்களா? முன்ன வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட இப்ப நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்ப இப்ப பெரிய வாழ்க்கையா? தப்பு இல்ல, பெரிய வாழ்க்கை தான். அது எப்ப பெருசு நினைப்பீங்க? அதுக்கான தீனி இல்லைன்னா தான் ஸ்ட்ரெஸ் வரும். கரெக்டா? அப்போ புரிஞ்சு நான் எல்லாம் ஒரு 20 minutes மெடிடேஷன் பண்றேன். இப்ப நான் ரொம்ப பெருசா ஏம் பண்றேன். அப்ப எவ்வளவு நேரம் மெடிடேட் பண்ணணும்? மனுஷனால எல்லா மனசையும் மாத்த முடியாது. சூழ்நிலையை மாத்தி அமைச்சிக்க முடியும். அந்த சூட்சமும் தெரியணும். அது தியானத்துல தான் முடியும். அப்ப உங்களுக்கு பெரிய விஷயம்னா பெருசா மெடிடேட் பண்ணுங்க. பழக பழக என்ன ஆயிடும்? அதுவே உங்களோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆயிடும். என்ன ஆயிடும்? நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆயிடும். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஒரு சூட்சம் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் மூமெண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் அ ட்ரூ கிளாரிட்டி. நான் ஏன் மெடிடேஷன் கத்துக்க வந்தேன்? கடவுளை உணரவா? when you are searching for God, you will get into religion. Stop doing that stupidity. When you are searching for God, you will get into religion. When you are searching for life, you will get into rituals. இது நடக்குமா அது நடக்குமா? But when you are going in search of death, there starts the spirituality. You will understand the value of time. இன்னைக்கு என் கூட உயிரோடு இருக்கவன் நாளைக்கு இருப்பானான்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த ஒரு பயம் போதும் உன்னை ஆன்மீகத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துடும். ஒரு காக்கா 30% ஆஃப் லைஃப் டைம் வாழ்ந்து சாவாது. அதுக்கு 4 years 10 years 15 years 100% வாழ்ந்து சாவும். ஒரு நாய் 10% வந்து வாழ்ந்த 100 பீக் பொட்டன்ஷியல், ஃபுல் அச்சீவ்மெண்ட், அதெல்லாம் கிடையாது. நார்மலே ஃபுல்லஸ்ட் தான். அதுல கம்மியும் கிடையாது, எக்ஸஸும் கிடையாது. ஆனா மனுஷன் உன்னோட லைஃப் டைம் 120 வருஷம்னா 120 வருஷம் வாழ்வியான்னு சந்தேகம். கர்மா படி இல்லைன்னா பிறக்கும் போதே நோயாளியா பிறந்து சாவலாம், பிறக்கும் போதே செத்து பிறக்கலாம், வயிற்றுல அபாஷன் ஆகலாம். இவ்வளோ இதுக்கும் சொல்யூஷன். ஆஹா, நான் வாழணும்னு முடிவு மட்டும் எடுக்கணும். அந்த வாழ்க்கையை இறைவன் கிட்ட கொடுக்கணும். அதை கொடுக்க வேண்டியது அவன் பொறுப்பு. ஒரு தோப்பு வாங்குறீங்கம்மா, ஒரு 500 மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு தோப்பல்ல ஒரு 2 ஏக்கர்ல எவ்வளவு மரமா வைக்க முடியும்? இல்ல ஒரு 500 மரம் இருக்குமா,
இதுதான் உங்க அறிவை யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ற விஷயம், நான் ஒத்துக்கிறேன். கர்மா எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. பக்கா வெயில்ல மாட்டுறீங்க, டயர் பஞ்சர் ஆகி பொட்ட காட்டுல நிக்கிறீங்க. அதே ஒருத்தனுக்கு தோப்பும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நல்ல வெயில் இருக்குது, குளத்தாங்கரையில மரமே கிடைக்குது. Even though you have 500 trees, but to get the shadow, how much tree you want? One tree, that will be blessed for you, that is karma. அதுக்கு நான் 500 மரம் வச்சுக்காத நான் உன்னை சொல்லல. ஆனா 500 மரம் இருந்தாலும் உனக்கு நிழலுக்கு தேவை ஒரு மரம் தான். அதுக்கு வழி இல்லாம வாழ்ந்துடாத. நான் கெஞ்சல. எத்தனை பேருக்கு புரியுதுமா? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? இந்த ஒண்ணுத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு 500 என்ன 5000 ரெடி பண்ணு. ஆனா 5000 ரெடி பண்ணியும் இந்த ஒண்ணு உனக்கு தேவையான டைம்ல உனக்கான நிழல் தரலனா அது எதுல இல்ல, உங்களோட கர்மால இல்ல கண்ணு. இவ்வளவு சொல்லி அதை லைட்டா எடுத்துக்க போறீங்க. மேக் இட் as simple as possible. Don't give too much of seriousness to God. Make use of it. தாகம் எடுக்குது, தண்ணி குடிக்கணும். தண்ணி என் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது, தாகம் எடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்? எடுத்து அவ்வளவு குடிக்கணும். பிரச்சனை இருக்கு, சால்வ் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணணும்? சால்வ் பண்ணக்கூடிய பவர் கிட்ட போகணும். அந்த பவர் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. அதுக்கு நான் எங்க போகணும்? இருக்கிற இடத்துல உட்காரணும். இவ்வளவுதானே கெஞ்சன. For every situation, I want it to have an outcome. What is it called? Maybe keep it in an engineering term. Output. What is it called? Output. If you don't create an output in your mind before you start an action, which is like a purpose of your action, the decision you take or the action you make will not take you towards the outcome you want. The point புரியுதுங்களா? I'm talking to Atman now, not for people with your mind. So you're all friend. எல்லாரும் விஸ்வம் தான், எல்லாரும் விஸ்வாமித்ரா தான், எல்லாரும் அந்த ஸ்டேஜ்ல ஃப்ரெண்ட் தான். Do you understand? Without the output that you decide, you will not have the control to decide on the input. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? Then you will have the choice, do you have it or not? Secondary. எனக்கு ஒரு தங்கத்துல வேணும்னா இன்புட் என்னவா இருக்கணும்? தங்கமா இருக்கணும். மண்பானை செய்யணும், இன்புட் என்னவா இருக்கணும்? மண்பானையா இருக்கணும். குருஜி, if I don't decide the output, then I will not have the power to take decision on the input. இது புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலா புரிஞ்சுக்கோங்க. If I fail to create an output, you want it or not, your life will be throwing out with the output you want and which you don't want. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? See, I cannot change what has happened to you in the past. It's a foolishness. But I will make you realize you can change whatever that is going to happen to you in the present and in the future. No matter how bad is three situations. One is your past karma. Second is your present level of karma. Third is your celestial position of planets. Not the physical, celestial position of planets. மூணு கர்மமும் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஒரு கிளாரிட்டி வராம நீங்க தவம் பண்ணாலும் வேஸ்ட். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஏன்னா இதைதான் நீங்க தவத்துல பார்க்க முடியும். This is the one which is going to give strength. அந்த அரிப்பான மணலை குறிப்பாக தடுக்கும் வேர் போன்று உன் எண்ணமும் தவமும் இருக்கும். எப்படி சொல்லலாம்? சாயில் எரோஷன். No matter whatever is the prayer you're doing for the land, because of the wind and water, erosion will happen. Now the only way to stop the erosion is prayer or the action to stop the erosion. What is the protective measure to stop the erosion? செடி பிளான்டேஷன் தான். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? எனக்கான அவுட்புட் நீங்க கிரியேட் பண்ணலனா உங்ககிட்ட இருக்க புண்ணிய கர்மா எரோட் ஆகும். நல்லது சேர்க்கிறீங்களோ இருக்கிறீங்களோ, நல்லதை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு நல்ல தன்மை இருக்கு இல்லையா, அதாவது எரோட் ஆகாம எரோஷன்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னல் அவுட்புட் உங்களுக்கு வரும், பாஸ்ட் ஜென்மா அவுட்புட் உங்களுக்கு வரும். என்ன அவுட்புட் டிசைட் பண்ண தெரியாம கண்ட இன்புட் உள்ள போகும். If you don't decide what output you want, you have lost the power to decide on the input. If you don't have the power to decide on the input, you have no power to stop the input that is going on. It is very fundamental truth to understand. Whatever input has gone, that is how the output will be. Now you will be going through the outcome which you don't want to go through. That is the reason you are suffering. So once you have the output, forget about what you will want. You will have the power to cut down the input which is not required for the output. That will naturally happen. Now once you decide the output, input is not decided by you. Automatically you will get the knowledge to receive the right input and God will maintain the right condition to utilize the right input. So please understand. நான் எடுத்தோன்னே சொல்லியிருப்பேன், கடவுளோட குணம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். படியாதோரையும் அடியாராக்கும் அடியார்க்கு அடியாராகும் உன்னுள் உயிராயிருக்கும் ஏக இறைவன் சிவன். படியாதோரையும் அடியாராக்கும். உங்க மனசு உங்களுக்கு படியாது,
அதை உங்களுக்கு அடிமையாக்கிடும். படியாதோரையும் அடியாராக்கும், அடியார்க்கு அடியாராகும். நீ எப்ப அடியாராவ? கடவுளோட இருந்தா போதும். ஐயா நான் கடவுளோட இருந்தா கடவுள் உனக்கு என்ன ஆவான்? அவன் உனக்கு அடியாராவான். அந்த ஃபார்முலா புரியுதுங்களா? அடியார்க்கு அடியாராகும், உன்னுள் உயிராயிருக்கும் ஏக இறைவன் சிவன். இதை உணராதவன் மூடன், அவன் முட்டாள். இதை உணராதவன் மூடன். இதை உணர மறுப்பவன் மூர்கன். இதை உணர முயற்சிப்பவன் மனிதன். இதை உணர்ந்தவன் சதா சிவசித்தன். He will always be aware about the power of the self. Nothing happens.